السلام عليكم ورحمة الله. معكم عبد المجيد شلتوت، أستاذ اللغة الإنجليزية للصف الثامن من التعليم الأساسي. ناخذ مع بعض اليوم يونت 6 بيج 68 in your course book. بيج 68 in your course book. Lesson 5. فوزي is first meal in Japan. فوزي is first meal in Japan. يعني الوجبة الأولى لفوزي في اليابان. ميل هنا تعني بمعنى وجبة. ميل بمعنى وجبة، ممكن تكون وجبة إفطار breakfast، أو وجبة غداء lunch، أو وجبة عشاء اللي هي dinner. So meal معناها وجبة، طعام food. At Yuki's house. At Yuki's house في بيت يوكي. يعني الأمور هي بتصير حاليا في بيت يوكي. At Yuki's house. Listen and read the log for the differences between Japan and Libya. الآن نقرأ ونعرفوا الفروق اللي بين دولة اليابان وليبيا. At Yuki's house. Mrs. Uno. Mrs. Uno اللي هي Yuki's mother، يعني يوكي. Mrs. because she is a woman, so we say Mrs. Mrs. Uno. Come and eat فوزي. Are you hungry? Mrs. Uno قالت لي فوزي come and eat فوزي. Are you hungry? تعال وكل، هل أنت جائع؟ Come and eat فوزي. Are you hungry? فوزي yes I am but where do I sit? فوزي قالها نعم أنا بالفعل I'm hungry. Yes I am but where do I sit? أين يمكن أن أجلس؟ يوكي هنا يوكي speaking. We don't sit on chairs when we eat. We kneel on the floor like this. قال له احنا we don't sit on chairs. قال له احنا يعني في اليابان we يتكلم على his family and in Japan in general. We don't sit on chairs when we eat. قال له نحن لا نجلس على كراسي عندما نأكل. We don't sit on chairs when we eat. We kneel on the floor like this. We kneel on the floor like this. يعني نحن نجلس على الأرض زي ما نشوفه هنا في الصورة. We kneel on the floor like this. فوزي I see we sit on the floor in my house. قال له أوكي أنا أعرف، يعني نعرف نحن نجلس على الأرض في بيتنا. I see we sit on the floor in my house. هنا Mrs. Uno تتكلم let's eat then. Let's eat then يعني دعنا نأكل. Let's eat then. فوزي what are these؟ فوزي يسأل على الفود اللي هو قدامه. what are these؟ ما هذه؟ قال له what are these؟ يوكي chopsticks. chopsticks. In Japan we always eat with chopsticks. اللي هم العصا، العصيان اللي هم خاصات بالأكل يقولوا لهم chopsticks. chopsticks. In Japan we always eat with chopsticks. في اليابان نحن دائما نأكل بهذه العصا اللي هي يقولوا لها chopsticks. فوزي in my country we usually eat with knives, forks and spoons. قال له في بمعنى هو استغرب، في حالة استغراب. in my country we usually eat with knives. قال له في بلدي نحن عادة we usually eat with knives اللي هم السكاكين. knives لاحظوا ان الكي هنا لا تنطق knives. اوكي. forks and spoons. forks يعني اللي هم الشوكة and spoons اللي هم الملاعق. in my country we usually eat with knives, forks and spoons. Here فوزي it's harder with chopsticks. قال له هي عملية صعبة. it's harder يعني أصعب. لما تأكل بالشوبستيكس الموضوع أصعب. it's harder with chopsticks. يوكي you will learn. قال له سوف تتعلم. you will learn it means سوف تتعلم. you will learn يعني يقول على حاجة حتصير في المستقبل. you will learn يعني سوف تتعلم. بالبراكتس بالممارسة سوف تتعلم. فوزي or I'll be hungry أو سأكون جائع. قال لك أنا يعني ما تعلمتش سوف أكون جائع. فوزي this is very nice fish. how do you cook it؟ هو حاليا بدا في عملية eating بدا يأكل. قالها this is very nice fish. هذه سمكة رائعة أو مذاقها رائع. this is very nice fish. how do you cook it؟ هو يسأل في Mrs. Uno توا. قالها how do you cook it؟ يعني كيف طبختها. how do you cook it؟
مسز أونو هنا ردت عليها قالت له we don't cook it، نحن لا نطبخها. we don't cook it يعني نحن لا نقوم بطبخها. this is raw fish، هذه سمكة نية يعني لم تطبخ. this is raw fish. raw هذه كلمة raw هنا تنطق raw or raw. اوكي فيها زوز طرق للنطق، تنطق raw or raw يعني ني. this is a raw fish. we eat it with a sauce، نحن نأكلها بالصوص أو الصلصة. we eat it with a sauce، نحن نأكلها بالصلصة. زي ما نشوفوا هنا chopsticks اللي هم pair of small sticks of wood. التعريف definition of chopsticks اللي هم pair of small sticks of wood يعني زوجين pair of small sticks of wood من الخشب، زوجين من العصي أو الخشب تكون مصنوعة من الخشب. pair of small sticks of wood. raw اللي هو not cooked يعني raw الحاجة اللي هي تطلق عليها raw or raw اللي هي الشيء الذي لم يطبخ. not cooked it means يعني غير مطبوخ، حاجة نية يعني. kneel to go down into a position where one or both knees are on the ground. العملية kneel زي ما قال له هو we kneel يعني نجلس بطريقة we kneel it means to go down into a position يعني الجلوس أو القعود للأسفل في وضعية where one or both knees يعني لما تكون أحد ركبتيك أو الزوز where one or both knees are on the ground عندما تكون أحد ركبتيك أو كلاهما على الأرض. هذه عملية يقولوا لها kneel. To go down into a position where one or both knees are on the ground. هنا نكملوا مع بعض. فوزي really at home my mother always cooks the fish. هو باستغراب هنا لما قلت له احنا ناكلوا فيه يعني من غير cooking من غير طبخ. هو استغرب هنا قالها really هنا تعني لنا انه هو عملية استغراب اللي صارت له عملية استغراب. really at home my mother always cooks the fish يعني في بيتنا أمي دائما ما تطبخ السمك. at home my mother always cooks the fish. Mrs. Uno well sometimes I cook fish but I like it this way. قلت له مسز أونو ردت عليه قلت له نعم أحيانا أقوم بطبخ السمك يعني حتى هي في مرات تقوم بطبخ السمك مش دائما يكون raw fish. في بعض الأحيان sometimes I cook fish بعض الأحيان أنا أطبخ السمك but I like it this way لكنني أحبه بهذه الطريقة يعني عندما يكون raw fish سمك ني غير مطبوخ not cooked. فوزي do you cook the meat قالها هل تطبخين اللحم بعد ما هي قالت له اننا ما نطبخش في السمك مش سألها قالها اللحم يعني تطبخوا فيه حتى هو ولا من غير طبخ. do you cook the meat do you cook the meat. Mrs. Uno of course we always cook meat we always cook meat. قالت له مسز أونو ردت عليه قالت له بالطبع نحن دائما ما نطبخ اللحم. we always cook meat. have some of these vegetables قلت له have some it means take have it means هنا take خذ have some of these vegetables خذ بعض من هذه الخضروات. فوزي oh thanks well it's different from home but it tastes nice قالها شكرا جزيلا oh thanks well it's different from home يعني هي شكلها طبيعتها مختلفة على اللي هو يعرفها قبل. well it's different from home هذه بتختلف على اللي هي عندنا أو موجودة عندنا but it tastes nice لكن مذاقها رائع. but it tastes مذاق بمعنى مذاقها nice but it tastes nice يعني مذاقها رائع. نشوفوا هنا describing people and things adjectives. adjectives هي الadjective هي عبارة عن عملية describing لما أنت بتوصف شخص توصفه بصفة معينة الصفة هذه يطلق عليها adjective صفة adjective. adjectives are words that are used to describe people and things. adjectives هم عبارة عن كلمات. adjectives are words that are used to describe people and things. الكلمات هذه تستخدم لوصف الناس ووصف الأشياء يطلق عليها adjectives. adjectives are words that are used to describe people and things يعني الصفات أو adjectives هي عبارة عن كلمات
تستخدم لوصف الناس أو الأشياء or animals. هي عبارة عن وصف. Adjectives are words that are used to describe people and things. Some people wear very traditional clothes. Some people wear very traditional clothes. هنا أعطانا example sentence. Some people بعض الناس wear very traditional clothes. بعض الناس يرتدون wear very traditional clothes. ملابس تقليدية جدا. ملابس تقليدية جدا. هنا عندنا clothes اللي هي noun. clothes اللي هي noun. هنا الكلمة اللي جاية قبلها هي اللي بتصفها، هي اللي بتعطينا information عليها أو توصفها، عملية describing. So الكلمة هذه هي الadjective اللي هي traditional. traditional هي عملية الوصف أو هي الصفة اللي هي تطلق على الكلوثز traditional، يعني تعطينا معلومات عليها أو information عليها إن الكلوثز هي خيرها traditional تقليدية. So كلمة traditional هنا هي الadjective. Some people wear very traditional clothes. بعض الناس يرتدون ملابس تقليدية. الملابس عرفناها لكن صفتها شنو؟ صفتها تقليدية traditional. هذه هي الadjective. Sentence number 2. Mr. Uno was very kind. Mr. Uno was very kind. هنا عندنا Mr. Uno اللي هو noun. هنا was very kind كان رائع جدا أو لطيف جدا. kind هنا هي الوصف أو description متاع مستر أونو، متاع السيد أونو. خيرة kind. kind هذه هي الادجكتيف أو هذه هي الصفة اللي احنا نبو نصفوا بها الشخص هذا اللي هو مستر أونو. أعطيناه صفة إنه هو شخص لطيف kind. so الkind هذه هي الادجكتيف في الجملة هذه. مستر أونو was very kind. مستر أونو كان شخص لطيف جدا. so kind هي الادجكتيف اللي توصف الناون اللي هو هنا عندنا يعبر عليه مستر أونو. مستر أونو was very kind. كان لطيف جدا. so kind هي الادجكتيف. نشوفوا هنا مع بعضنا describing actions. هنا يطلق عليها adverbs of frequency. adverbs of frequency أو أحوال الاحتمالية أو أحوال إن الشيء هذا كم نسبة حدوثه. okay. describing actions, adverbs of frequency. Adverbs are words that are used to describe how often actions happen. الادverbs أو الأحوال باللغة العربية اللي هو الحال يوصفنا أو هي عبارة عن كلمات that are used to describe how often actions happen. يعني هي عبارة عن كلمات تستخدم لوصف to describe how often actions happen. كم نسبة حدوث هذا الشيء، يعني هل هو دائما ما يحدث أو بعض الأحيان أو لا يحدث أبدا. هذه هي الكلمات هي يطلق عليها adverbs اللي هي adverbs of frequency. زي عندنا مثلا I sometimes cook fish. I sometimes cook fish. هنا الجملة هذه عندنا كلمة sometimes هنا هي اللي تعبر عن الادفيرب. sometimes يعني بعض الأحيان، يعني not always, not every day. It means some days of the week she cooks fish. So I sometimes cook fish. I sometimes cook fish. It means يعني بنسبة 50% إن هي خلال الأسبوع مثلا بنسبة 3 days or 4 days she cooks fish. لكن باقي الأسبوع she doesn't cook fish. Okay. So هنا I sometimes cook fish. هنا أعطانا نسبة احتمالية حدوث الحدث. نسبة احتمالية حدوث الحدث هذه هي الادفيرب. Okay. I sometimes cook fish. هنا اللي بعدها الجملة اللي بعدها we always cook the meat. We always cook the meat. يعني نحن دائما ما نطبخ اللحم. يعني هذا الشيء هو دائما يحدث، ما فيش يوم إنه هو ما يصيرش، دائما يحدث بشكل مستمر. We always cook the meat. نحن دائما نطبخ اللحم، يعني ما فيش يوم مثلا ما نطبخوش فيه اللحم. اوكي. We always cook the meat يعني نحن دائما ما نطبخ اللحمة. هنا كلمة always هي اللي أعطتنا المعنى لنسبة حدوث الحدث. كم نسبة حدوث الحدث؟ always it means every day. دائما. all the time.
هنا معلومات ثانية على adjectives. Adjectives are describing words tell us more information about a person, an animal, and thing. يعني زي ما قلنا الادجكتيفز هي عبارة عن كلمات نوصف بها أو نعطوا معلومات أكثر عن الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء. هذه هي لما نعطوا معلومة على شخص أو حيوان أو شيء، هذه الوصفة هو يتسمى adjectives. عندنا السنتنسز هنا examples here. big car. big car. car هنا هو عبارة عن thing or noun. وصفناها بوصف إن هي كبيرة. big car it means سيارة كبيرة. big car. البيج هنا هو الادجكتيف. علاش؟ لأن هي اللي وصفتنا الكار. الكار خيرها هنا كبيرة. big car. so big هي الادجكتيف. هنا sweet chocolate. هنا نصفه في الشوكولات إن هي sweet، يعني الصفة متاع الشوكولات هي sweet يعني حلوة. so sweet chocolate. sweet here هي الادجكتيف. nice house. هنا الناون اللي هو الهاوس اللي هو يعتبر thing شيء، وصفناه بأنه هو رائع أو جميل. الصفة متاعها اللي هي nice هذه هي الادجكتيف. smart boy طفل ذكي. البوي هنا هو الناون أو هو يعبر عن البيرسون، وصفناه بأنه هو ذكي smart. so smart هي الادجكتيف. describing adverbs of frequency. An adverb of a frequency tell us how often something happens. زي ما قلنا الادفيرب هو يعطينا معلومات على نسبة حدوث الحدث أو how often something happens، يعني كم نسبة حدوث الحدث هذا، كم نسبة حدوثه. always it means this actions happens all the time. always هنا تعطينا معلومة إن الحدث هذا يحدث دائما يعني. it means this action happens all the time. always تعطينا دليل إن الأكشن هذا أو الحدث هذا يحدث طوال الوقت، يعني يحدث دائما. it's mean this action happens all the time. 100%. I always come home after work. I always come home after work. It means 100%. يعني كل يوم أنا لما نروح من الحوش نروح من العمل نمشي الحوش طول، يعني ما فيش أيام ما نمشيش فيها للبيت، يعني دائما كل ما أنا نروح من العمل نمشي للبيت. I always come home after work. I always come home after work. هنا أعطتنا إن الحدث هذا يحدث دائما، يعني كل أيام الأسبوع لما أنا نروح من العمل متاعي دائما ما نذهب إلى البيت. I always come home after work. هنا اللي بعدها كلمة sometimes. هنا تعطينا احتمالية بنسبة 50%. sometimes تعطينا 50%، يعني I sometimes go to the cafe. أنا في بعض الأحيان أذهب إلى المقهى. I sometimes go to the cafe. أنا في بعض الأحيان أذهب إلى المقهى. هنا it means sometimes means بش زي نفس المعنى اللي كلمة always. كلمة always تعطينا دليل إن الحدث هذا يصير all the time في طوال الوقت، لكن sometimes هنا تعطينا إن الحدث هذا أحيانا يحدث وأحيان ثانية ما يصيرش أو لا يحدث. I sometimes go to the cafe، يعني مرات 3 days in a week، يعني 3 أيام في الأسبوع نمشي الكافيه، في أيامات ما نمشيش فيها للكافيه. I sometimes go to the cafe، يعني أنا في بعض الأحيان أذهب إلى المقهى. never هنا إن احنا تعطينا عملية إن احنا الحدث هذا لا يحدث أبدا. never تعطينا دليل إن الحدث هذا ما يصيرش أو لا يحدث أبدا. I never swim after school. I never swim after school. أنا لا أذهب للسباحة أبدا بعد المدرسة. never تعطينا negative sentence أو احنا جملة منفية، أو الجملة هذه أو الحدث هذا لا يحدث أبدا إطلاقا. So I never swim after school. أنا لا أذهب للسباحة أبدا، يعني ما عمره هو بعد المدرسة مشى للسباحة أبدا. I never swim after school. I never swim after school، يعني نسبة حدوث الحدث هذا هي 0%، يعني 0%، إنه هو الحدث لا يحدث أبدا. نمشوا للورك بوك exercises from workbook page 69.
lesson 5 Fawzi is first meal in Japan. عندنا هنا الباراجرافز هنا نبغى نعرفوا كل حدث هل هو يحدث في ليبيا او اليابان او في حاجات تصير في ليبيا وما تصيرش في اليابان وبالعكس. Read pages 68 and 69 of your course book and tick the true statements. يعني مديروا علامة صح على الجملة الصحيحة. Put tick in column 1 if this is true for Japan. Put a tick in column 2 if it's true for Libya. يعني دير علامة صح لما نشوفوا ان الحدث هذا يصير في اليابان او في ليبيا. نشوفوا sentence number 1. People kneel on the floor when they eat. People kneel on the floor when they eat. هل هذا الحدث يحدث في اليابان وفي ليبيا؟ يعني الناس يجلسوا زي ما قلنا kneel on the floor when they eat. شوفوا مع بعضنا الحدث هذا وين يحدث؟ يحدث في اليابان. الحدث هذا يحدث في اليابان. شوفوا sentence number 2. People sometimes sit on the floor when they eat. People sometimes sit on the floor when they eat. هل الحدث هذا يحدث في اليابان أو في ليبيا؟ نشوفوا مع بعضنا الحدث هذا يحدث في ليبيا. People sometimes sit on the floor when they eat. People always cook fish. People always cook fish. هذه وين؟ في ليبيا. الناس دائما ما يطبخون السمك. People always cook fish. هذا الحدث يحدث دائما في ليبيا. نشوفوا مع بعضنا people always cook meat. People always cook meat. الحدث هذا ان الناس يطبخون اللحم دائما. الحدث هذا يحدث في اليابان ويحدث في ليبيا. الزوز يعني. People always cook meat. الحدث هذا يحدث في اليابان وفي ليبيا. People sometimes eat with knives, forks and spoons. People sometimes eat with knives, forks and spoons. الحدث هذا زي ما قلنا فوزي الحدث هذا people sometimes eat with knives, forks and spoons. وين يحدث في ليبيا. Complete these sentences about Japan. Use always, sometimes or never. نكمل الجمل هذه باستخدام الادverbs of frequency اللي هم always, sometimes and never. People kneel on the floor when they eat. People kneel on the floor when they eat. شنو هي الكلمة المناسبة أو الادفيرب المناسب نعبروا به على الجملة هذه إن الناس يجلسون على الأرض عندما يأكلون، اللي هي الادفيرب اللي هو always. People always kneel on the floor when they eat. اللي هو يحكي على in Japan. People always kneel on the floor when they eat. Sentence number 2. People sit on the floor when they eat. People sit on the floor when they eat. اللي هي الناس يجلسون على الأرض عندما يأكلون. الحدث هذا يحدث في ليبيا. نشوفوه اللي هو people never sit on the floor when they eat. إن الناس لا يجلسون بطريقة العادية على الأرض عندما يأكلون. People eat with chopsticks. People eat with chopsticks. نحكوا على اليابان احنا قاعدين. People eat with chopsticks. People always eat with chopsticks. People use knives, forks and spoons. People use knives, forks and spoons. People never use knives, forks and spoons. هذا كله الكلام كله وين صاير في جابان in Japan. People eat raw fish. People eat raw fish اللي هي sometimes. لأن مسز أونو قالت له we sometimes cook the fish. فهو يعني sometimes they cook fish and sometimes they eat raw fish. يعني يأكلون السمك وهو ني. People sometimes eat raw fish. People cook meat. People cook meat. People دائما ما يطبخون اللحم اللي هي always. People always cook meat.